बंधन सतगुरु तेरा ही आसरा। ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഭജൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ശ്രീ രാജേഷ് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. धन सदगुरु तेरे आसरा। आए सत्संग में दया मेहर वाले, आए सत्संग में दया मेहर वाले, सुनकर वचन अच्छा, सुनकर वचन अच्छा, अमल कमाले, आए सत्संग में दया मेहर वाले, आए सत्संग में दया मेहर वाले। दया मेहर तुझको लेकर आई, रंग रूप शक्ल ना देवे दिखाई, नाम लेके बंदे पूरा लाभ उठा ले, आए सत्संग में दया मेहर वाले। अच्छे जो पानी में पड़ते, ना आने वालों से, ना आने वालों से अच्छे आने वाले, आए सत्संग में दया मेरे वाले।
अपराध सत्संग पल ही की, सत्संग पल ही की यम से बचा ले। आए सत्संग में दया मेहर वाले। सत्संग में तो बहुत जीव आते, सुन कर वचन ना अमल कमाते। करके अमल जीवन, करके अमल जीवन सफल बना ले। आए सत्संग में दया मेहर वाले। भगवत में कृष्ण जी बताए, कर्म धर्म ना जल्दी मेल कराए। मुक्ति का साधन संगत, मुक्ति का साधन संगत शासक नाम जी बना ले। आए सत्संग में दया मेहर वाले। आए सत्संग में दया मेहर वाले। सुन कर वचन अच्छा, सुन कर वचन अच्छा अमल कमा ले। आए सत्संग में दया मेहर वाले। आए सत्संग में दया मेहर वाले। धन सद्गुरु तेरे। आप सबका सर्वधर्म संगम में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। ये सर्वधर्म सभा में आप लोग जो चल के आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। ഈ സർവധർമ്മ സഭയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഇതിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. समय और समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करती। समय गुजरता है, किसी के लिए रुका नहीं करता। इसलिए हर किसी को समय की कदर करनी चाहिए. സമയവും സമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാലകളും ആരെയും കാത്തു നിൽക്കാറില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. സമയം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു, സമുദ്രത്തിന്റെ തിര അടങ്ങാതെ അങ്ങ് പോയി മറഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്നും പോയി മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആരെയും കാത്തു നിൽക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളേവരും സമയത്തിനെ മാനിക്കുന്നവരായി തീരണം. हमारे सभी धर्मों में समय को, मनुष्य शरीर को भी एक समय के रूप में माना है कि हे आत्मा, आपको ये जो मानस मनुष्य शरीर मिला है, ये भगवान अल्लाह गॉड खुदा राम को पाने का टाइम है. अगर ये टाइम चला गया तो जल्दी से दोबारा नहीं मिलता.
നമ്മുടെ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളിലും മതങ്ങളിലും പറയുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഒരു സമയവുമായി നമ്മൾ കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന്. കാരണം ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈശ്വരീയ സ്വരൂപം അതൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജനനത്തിലൂടെ. അങ്ങനെ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈശ്വരനെ സേവിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആകെയുള്ള സമയം. അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും വൈകാതെ ഈശ്വര സേവയിൽ മുഴുകൂ എന്ന് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. मनुष्य शरीर में भगवान ने 5 तत्व भरे हैं, जबकि बाकी जितने शरीर हैं उनमें किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4. जैसे पेड़ पौधे ट्री है, वनस्पति है, तो उसमें सबसे ज्यादा वाटर है, पानी है, बाकी तत्व नाम मात्र है. ऐसा कीड़ा मकोड़ा है जो रेंगता है, उसमें हवा और आग है, बाकी बहुत कम है. ऐसा पक्षी उड़ने वाला जो है उसमें पृथ्वी, पानी और आग, हवा है. तो ये सब पशु में 4 है, पर मनुष्य में 5 तत्व, आकाश तत्व सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी सोचने समझने की शक्ति सबसे ज्यादा है. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ 5 ഈശ്വരീയ തത്വങ്ങൾ ഒരുമിച്ചടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം. മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളിലും 1, 2, 3, 4 എന്നിവ പലതരത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വൃക്ഷങ്ങളിൽ അതില് വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു തത്വമാണ്, ജലത്തിന്റെ തത്വമാണ് അതിലുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം നാമമാത്രം. കീടങ്ങളാകട്ടെ, അതുപോലെ താഴെ എഴയുന്ന വസ്തുക്കളാവട്ടെ, അവയ്ക്കെല്ലാം വായു, അഗ്നി എന്നീ തത്വങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷിയിലും പറക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും വായുവാണുള്ളത്. മൃഗങ്ങളിൽ മാത്രം 4 ഈശ്വരീയ തത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യനിൽ ആകാശതത്വത്തിന്റെ ആ കഴിവ് കൂടുതലും ബാക്കി എല്ലാ തത്വങ്ങളും ഒരേപോലെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരം മഹത്തരമാണ്. पर देखने वाली बात यह है, आदमी और जानवर में क्या अंतर है? खाता आदमी है, खाता जानवर भी है. बच्चा आदमी के होता है, जानवर के भी होता है. हाउस, घर आदमी बनाता है, पक्षी जानवर भी बनाता है. बल्कि जानवर का जीते जी जब उसकी जिंदगी है तो उसका मल मूत्र सब खाद के काम आता है, एग्रीकल्चर में काम आता है. मरने के बाद सब उसका जो बोन है, उसका जो चमड़ा है, वो सब का सब काम में आता है. जबकि आदमी का ऐसा कुछ भी काम में नहीं आता. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? മനുഷ്യനും തിന്നുന്നുണ്ട്, മൃഗങ്ങളും തിന്നുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യനും കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്, മൃഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന് വീടുണ്ട്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് കൂടുണ്ട്. മൃഗങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ മലമൂത്ര വിസർജനം ഉൾപ്പെടെ നടത്തുന്നു. അത് നമുക്ക് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. മൃഗങ്ങൾ മണ്ണോട് മണ്ണായി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങളും മാത്രമാണുള്ളത്. അല്ലാതെ വേറൊരു തരത്തിലും മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലും മനുഷ്യന് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, सभी धर्म में लिखा है आदमी सर्वश्रेष्ठ है, आदमी सबसे अच्छा है. क्यों? अगर देखा जाए तो जानवर इससे आगे निकल रहा है. आदमी किस मायने में अच्छा है? अगर कोई बोले कि साइंस में आदमी बड़ा सक्सेस है, बड़ा तरक्की करता है, बड़ा सुख का साधन बना है, सुख सुविधा का, तो क्या ऐसा कोई जानवर बना सकता है? नहीं बना सकता. लेकिन आदमी के साइंस का सुख सुविधा तो नजर आता है, लेकिन आदमी ने जो आदमी के लिए, पूरी सृष्टि के लिए एटम, परमाणु, अणु, हाइड्रोजन, ऐसा ऐसा विनाशकारी ताकत बना रखी है. दूसरे शब्दों में आज आदमी की वजह से सारी सृष्टि बारूद के ढेर पर है. अगर ये बोलें तो क्या ऐसा कोई जानवर कर सकता है? कभी नहीं. तो इस मामले में देखें तो जानवर फिर भी आगे है. फिर धर्मों में क्यों इसको सबसे बड़ा कहा? सभी धर्मों में वो आपको बताएगा.
ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിലും സിഖ് ധർമ്മത്തിലും ഇസ്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ ധർമ്മങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ഏറെ മുന്നിലുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും മൃഗങ്ങളെക്കാൾ മനുഷ്യൻ ഉന്നതനാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ധർമ്മങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു? നമ്മൾ സയൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ശാസ്ത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യനാണ് ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സുഖ സംവിധാനങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും എല്ലാം മനുഷ്യൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ അവൻ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പരമാണു തത്വത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പക്ഷേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ്? വിനാശകരമായ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വയം നാശത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യം മനുഷ്യൻ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ മൃഗങ്ങളല്ലേ മുന്നിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മങ്ങളിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യനാണ് ശ്രേഷ്ഠനെന്ന്? तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों में आदमी को श्रेष्ठ इसलिए बोला कि पशु, पक्षी, जीव जंतु चाहकर भी भगवान को नहीं देख सकता, जबकि अगर आदमी चाहे तो वो जीते जी भगवान को देख सकता है. ये सबसे बड़ा डिफरेंट, सबसे बड़ा अंतर है जो आदमी में और बाकी जोनियों में है. इसलिए आदमी को सर्वश्रेष्ठ बोला. മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠനാണ്, എന്തുകൊണ്ട് മറ്റ് പക്ഷിമൃഗാദികൾ ശ്രേഷ്ഠരല്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഏക ഉത്തരം, അവർ എന്തൊക്കെ വിചാരിച്ചാലും അവർക്ക് ഈശ്വരനെ ദർശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്രേഷ്ഠ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈശ്വര സ്വരൂപത്തെ നേരിട്ട് തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും, കാണാൻ സാധിക്കും. अगर आदमी भगवान गॉड, राम, ईश्वर, अल्लाह को याद नहीं करता तो आदमी तो जानवर से भी पीछे है. आज आदमी का बैरी है, उसका वजह है पैसा. पैसा है तो आपको नमस्कार है, अगर पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं करेगा. आप राज पहुंच ऊपर तक आपका हाथ जाता है तो आपको नमस्कार करने वाला ऐसा मिलेगा जिसको कभी आप जानता ही नहीं. और अगर वो ओहदा चला गया, अगर आपके पास से पैसा या आप जो ऑफिसर हैं रिटायर हो गए, वो चला गया सब कुछ, पैसा ना रहा तो आपके सगे संबंधी, आपका रिश्तेदार, आपका ब्लड रिलेशन वाला भी आपसे हाथ मिलाने से कतराएगा. स्वार्थी है ये दुनिया, स्वार्थी. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശ്വരനെ ദർശിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ മൃഗതുല്യനാണ് എന്ന് നാം പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? എല്ലാം പണത്തിലൂടെ അളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ബഹുമാനം കിട്ടുന്നത് പൈസയുള്ളവനാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു. വലിയ പിടിപാടുള്ളവരാണ് മഹാൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു. എന്നാൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നു, വലിയ വലിയ ചുമതലകളിൽ ഇരിക്കുന്ന, വലിയ വലിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവസാനം റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ പൈസയും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ആളുകൾ പോലും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല, സ്വന്തം ആളുകൾ പോലും ചവിട്ടി താഴെയിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ ഈശ്വര തുല്യമാക്കി മാറ്റാനായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം അത് അതികഠിനമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. हम या हमारा धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये नहीं बोलता कि पैसा नहीं कमाना, पैसा कमाने का, किसी की जेब नहीं काटने का, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार नहीं करने का. हिंदू धर्म बोलता है कड़ा परिश्रम करके खाने का. इस्लाम धर्म बोलता है हक हलाल का रोजी रोटी. ईसाई धर्म कहता है हार्ड वर्क करके खाओ. और सिख धर्म कहता है दशा नवादी किर्त कमाई. मीनिंग्स सेम है कि मेहनत की करके खाओ, ठगी बेईमानी कभी ना करो, तो वो दौलत आपको पीस देगा, माइंड को पीस देगा, बॉडी को पावर देगा. और ठगी बेईमानी की दौलत आपको, आपकी किड्स परिवार को दुखी रखेगा. നമ്മുടെ മതങ്ങൾ പറയുന്നത് പണം വേണ്ടെന്ന് ഒരു മതവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എല്ലാ മതങ്ങളും അനുശാസിക്കുന്നു. ആരുടെയും പോക്കറ്റ് കാലിയാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും പിടിച്ചു പറിക്കാനോ അല്ല ഒരു മതവും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അധ്വാനിച്ച് പരിശ്രമിച്ച് നേടൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം, അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പണം,
അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സുഖം, അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മനസ്സുഖം, അതാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അഴിമതിയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ അല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പരമ്പരകളായി നമുക്ക് ദുഃഖം മാത്രം. നമ്മുടെ കുട്ടികളും അവരുടെ തലമുറകളും എല്ലാം ദുഃഖത്തിലേക്ക് കീഴ്പ്പെടും എന്നുള്ള സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. हम सत्संग करता है, मेडिटेशन कैंप लगाता है, तो अपने देश का धनाड़ों में जो नंबर रखता है, हम आप किसी का नाम नहीं लेगा, ऐसा ऐसा पीपल भी आता है जिनके पास बेहद दौलत है, लेकिन वो आता किस लिए? गुरुजी सब कुछ है, रात को नींद नहीं आता और दिन को पीस नहीं आता, चैन नहीं आता, बेचैनी है, परेशानी है। हमने कहा आपका पास बहुत पैसा है, चेकअप करवाओ, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, यहां नहीं बाहर फॉरेन कंट्री में जाओ, आप तो जाता है। कहता है गुरुजी सब करवाया, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, पर रात को नींद और दिन को चैन नहीं आता। तो हमने बोला बुरा तो नहीं मानेगा? कहता नहीं। तो हमने बोला आपने जो लोगों का खून चूस के कमाया है, आपने जो ठगी बेईमानी से कमाया है, वो लोग आपको कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उनका बद्दुआ से आप बच नहीं सकता। कैसे बचेगा, कैसे नींद आएगा ढंग से? സത്സംഗത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ധ്യാന മാർഗത്തിലെല്ലാം തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ വരാറുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നതിൽ ആർക്കും വിഷമം തോന്നരുത്. നിരവധി പണത്തിനെ കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ധാരാളം വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ വരുന്നവരുടെയൊക്കെ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അവർക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അവർക്ക് ഉറക്കമില്ല, മുഴുവനായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദമാണ്, ടെൻഷനാണ്. പണമുണ്ട്, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ എവിടെ പോയാലും ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവസാനം ഞാൻ അവരോടൊരു ചോദ്യം മാത്രം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവന്റെ രക്തം ഊറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ പണമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശാപം, ആ സാധാരണക്കാരന്റെ ശാപം, അത് നിങ്ങളെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുഖം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. फिर वो बोला गुरुजी कैसे कैसे पीस ऑफ माइंड मिलेगा? तो हमने बोला जैसे लोगों का खून चूसा है वैसे लोगों का सर्विस कर। पुअर पर्सन है उसको खाने को कुछ दे, जो बीमार लोग हैं उसका इलाज करवा, जिसका घर नहीं है घर बनवा। तो उस इंसान ने ऐसा किया और 2 साल बाद हमें मिला और बोला गुरुजी आपने जो बोला था मैंने किया, अब मेरे को बढ़िया नींद आता है और पीस ऑफ माइंड मेरे को पूरा मिल गया है। तो ये साबित करता है हमारा जो धर्म सभी धर्म कहता है वो सच था, सच है, सच रहेगा। अगर उसके अनुसार आदमी चले तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതിന് ആകെ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ, സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ദരിദ്രനെ സേവിക്കൂ, അവന് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കൂ, അവന്റെ രോഗം അകറ്റൂ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളെ അർപ്പിക്കൂ. അത് ചെയ്തവർ ഇന്ന് സമാധാനത്താൽ ഉറങ്ങുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് സത്യം, അതുമാത്രമാണ് സത്യം, അതുമാത്രമാണ് നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്ന സത്യം. धर्म धर्म में जो आपको कल बोला टॉपिक कि जो भी आप वाइन शराब लेता है, किसी धर्म में लिखा नहीं है, ना हिंदू धर्म, ना सिख धर्म, ना ईसाई धर्म, ना इस्लाम धर्म, ना बौद्धिज्म, ना जैनिज्म। हमने सारा धर्म साइंस के दृष्टिकोण से पढ़ा, किसी में नहीं लिखा वाइन पियो, ड्रग्स लो, नहीं, अवॉइड है, रोका है। लेकिन जब क्यू लगा होता है आप उनसे बोल के पूछो आपका धर्म कौन सा है? हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी, सब लोग पीता है, शर्म नहीं आता? धर्म में लिखा है कि नहीं पीने का? धर्म का नाम और काम धर्म के उल्टा करता है। ഇന്നലെ മദ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, മയക്കുമരുന്നുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു, കടകളുടെ മുന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു.
എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതിൽ ശാസ്ത്രയുക്തമായി തന്നെ പഠിച്ച സമയത്തൊന്നും ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലും ലഹരി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മതനിന്ദയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള നിന്ദയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ലജ്ജ വേണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിനെതിരാണ്, മതത്തിനെതിരാണ് എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. तो पुराना टाइम में अगर कोई हिंदू राजा किंग होता तो उसका एरिया में जो हिंदू धर्म का मना चीज है वो कभी चलता नहीं था. इस्लाम धर्म का किंग होता तो उसके एरिया में जो इस्लाम धर्म का उल्ट चीज है वो नहीं चलता. आज हमारा किंग कौन है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी किंग है, और फिर भी वाइन शरेआम चलता है क्योंकि उससे मनी आता है. अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या ये वाइन, क्या ये ड्रग स्टॉप नहीं हो सकता? 100% हो सकता है, लेकिन मामला मनी का है. मनी नहीं तो गड़बड़ होता है. हम लोग जोर लगाता है, आप लोग भी लगाएगा कि ये पूरा जो हमारा समाज है वो ड्रग फ्री हो जाए, वाइन छोड़ दे लोग, ताकि बीमार ना हो, लोग, छोटा बच्चा मरे ना. आपको बोले तंबाकू और ड्रग से हमारे इंडिया में 1 मिनट में 2 लोग का डेथ हो जाता है. 35 सेकंड में 1 आदमी का डेथ होता है हमारे इंडिया में, और 1 मिनट में 2 लोग मर जाता है. लेकिन किसी को क्या है? मामला मनी का है. अगर चाहे तो क्या ये സ്റ്റോപ്പ് नहीं हो सकता? പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിന്ദുധർമ്മം അനുശാസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് നടക്കുക, അല്ലാത്തത് നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിഷ്ഠയുണ്ടായിരുന്നു, നടക്കില്ലായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിക ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമായതൊന്നും ഒരു രാജാവിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ആ മേഖലകളിൽ നടക്കില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം തന്നെയാണ് രാജാക്കന്മാർ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നു. എല്ലാ മതനിന്ദകളും നടക്കുന്നു. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. മദ്യം ഒഴുകുകയാണ്, മദ്യം വഴി പണം ഒഴുകുകയാണ്. ഇതുമൂലം ഗവൺമെന്റിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റിനെ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന പണവും ഒഴുകുകയാണ്. സമാജത്തിനെ ലഹരി വിമുക്തമാക്കാൻ സമാജം തന്നെയാണ് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ തന്നെയാണ് അരയും തലയും മുറുക്കി ഇറങ്ങേണ്ടത്. തമ്പാക്കുവും ഡ്രഗ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൽ നടക്കുന്നത് 1 മിനിറ്റിൽ 2 വ്യക്തി വീതം മരിച്ചു വീഴുകയാണ്. അതായത് 35 സെക്കൻഡിൽ ഒരാൾ മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക്. ആർക്കും ഒരു തരത്തിലുള്ള ദുഃഖവും തോന്നുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെതിരെ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്, നമ്മൾ മാത്രമാണ്. പണമല്ല വലുത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. अगर मनी गवर्नमेंट को चाहिए, हमारा देश भारत, इंडिया में आयुर्वेद का इतना बड़ा खजाना है, हम पूरे वर्ल्ड को एलोपैथी का मेडिसिन दे सकता है, रॉ मटेरियल दे सकता है. अगर उसका सब चुन के और वर्ल्ड मार्केट में ले जाया जाए, इतना मनी आ सकता है कि वाइन की जरूरत नहीं है. लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि पीने वाला खुश और पिलाने वाला खुश, मनी ऊपर जाता वो अपने आप ही खुश. उनको क्या लेना है किसी से, कोई मरे चाहे कोई जिए. लेकिन सोचने वाली बात है, हर आदमी को जागना चाहिए. हमारा सभी धर्म रोकता है किसी भी तरह का नशा ना करो. आप बोलो आपका अगर कोई धर्म है तो बताओ क्या उसमें लिखा है कि नशा कर लो? लिखा है तो हमें पढ़ाओ, वरना नशा छोड़ो. ये बड़ी बुरी बला है, किसी का कुछ नहीं जाएगा. आपका परिवार, आपकी औलाद, आप खत्म हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा. യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാരിന് പണം വേണമെങ്കിൽ നാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം നമ്മളെ ഭാരതത്തിന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇത്രയേറെ ഔഷധങ്ങളുള്ള ഒരു നാട് ലോകത്തിൽ വേറെയില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ അലോപ്പതി മരുന്നുകളും
ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഭാരതത്തിലുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ മരുന്നുണ്ടാക്കി നൽകി നമുക്ക് ധാരാളം പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ആരുടെ ശ്രദ്ധയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നില്ല. മറിച്ച് മനുഷ്യനെ മുഴുവൻ രോഗത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന മദ്യത്തിലൂടെ പണം വേണം എന്നുള്ള അധമ ചിന്ത നമ്മളെ അടക്കി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു മതങ്ങളും പറയുന്നില്ല ലഹരി വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ ലഹരിയിലൂടെ കുടുംബം നശിക്കുന്നു, സമൂഹം നശിക്കുന്നു, വ്യക്തി സ്വയം നശിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. हमें यहाँ केरला में बताया कि इधर तो ज्यादातर शराब जो है वो सरकारी है. हमें मालूम नहीं था, क्योंकि कल ही हमें कोई सज्जन मिला इधर का, बोला गुरुजी इधर तो टोटल जो शॉप है वाइन का वो गवर्नमेंट का है और वो लोगों को उत्साहित करता है कि पियो पियो, कोई हर्ज नहीं है. रोकने का भी प्रयास है. वो कहता है ना इधर से कि नहीं पीना, धीरे से पियो 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 पियो, वो जोर से. तो ये प्रोग्राम चलता है तो आदमी बचेगा कैसे? കേരളത്തിൽ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മദ്യം ഒഴുക്കുന്നത്, മദ്യം വിൽക്കുന്നത് സർക്കാരാണ്, ഗവൺമെന്റാണ്, ഭരണകൂടമാണ്. ആരും തടയുന്നില്ല. വളരെ വലിയ ശബ്ദത്തിലാണ് കഴിക്കൂ കഴിക്കൂ എന്നുള്ള പ്രേരണ കേൾക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ശബ്ദം താന്നു വരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നിർത്താൻ സാധിക്കും? हमें ये भी बोला गया जब हम केरला में आया था, कोची में आया, गुरुजी आपका साथ चलेगा. कई लोग मिला, हम आपका कंधे से कंधा मिला के चलेगा. इधर ड्रग्स जो है, वाइन लोग बहुत पीता है, बर्बाद हो रहा है. हमने कहा हम मेथड देगा, उसको ले और रिपीट करो, नेचुरली आपका जो आदत है, हैबिट है, वो चेंज हो जाएगा. ये हम गारंटी देता आपको. कहता फिर हम आपका साथ देगा. कई सुपरस्टार कहता वो भी, उनका भी कोई आदमी मिला कि आपका साथ देगा. देखो कोई मिलता है कि नहीं मिलता, साथ देता है कि नहीं देता है, पर हमारा साथ तो वो भगवान जिसे आप ओम हरि देवता कुछ भी बोलता है, देवा, वो गॉड देने वाला है. और आप सब लोग, हम चाहेंगे कि आप अगर यहां से सुन के जाता है तो आप एक आदमी अगर 5-10 लोगों को भी समझाएगा तो यकीन मानो उसका फल आपको भी जरूर मिलेगा. आपके घर में सुख शांति जरूर आएगा. अगर एक को भी आप ड्रग छुड़ा देता है, एक की भी नर्क जिंदगी को स्वर्ग बना देता है, उसका क्रेडिट भगवान आपको जरूर देगा, उसकी खुशी आपको जरूर बख्शेगा. മയക്കുമരുന്നും മദ്യവും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ പരിശ്രമം നടത്തണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാമിജിയുമായിട്ട് കൈകോർക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരവധി പേർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെയും വന്നു, ഇന്നും വരുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളെല്ലാം പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ കൂട്ടാളികൾ എല്ലാം ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ആര് വന്നാലും ശരി, ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് സ്വയം പ്രവർത്തിച്ച് ഫലം കാണേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ഒരാളെ ആ തരത്തിൽ ലഹരി വിമുക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ നമ്മൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് ഉയർത്തുന്നത് എന്നുള്ള സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. और बाकी आपको एक भजन छोटा सा सुनाता है, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछिए हमसे, हम आपको जवाब देगा. हम चाहते हैं कि आपका उस टाइम में ही आपको बता सके. आप लोग अगर चाहेगा कभी भी फ्यूचर में अगर बड़ा टाइम चाहे तो हम वहां पे 2 घंटे से लेकर 7 घंटे तक कंटिन्यू मेडिटेशन कैंप में सत्संग करता है, बोलता है. लेकिन इधर का लोग हमने देखा थोड़ा बैठने को तैयार नहीं रहता. कुछ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है मे बी, और कुछ शायद पता नहीं, मालूम नहीं क्या बात है. लेकिन फिर भी हमारा जो कोशिश है वो जारी रहेगा. तो आपको एक भजन, उसके बाद आपसे क्वेश्चन जो भी आप पूछना चाहेगा. हमें कुछ आता नहीं है, लेकिन वो भगवान जैसा हमें थॉट्स देगा वैसा आपको आंसर देगा. तो एक छोटा सा भजन आपको सुनाता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर. ഇനി ഭജന നമുക്കൊന്ന് ചെല്ലാം. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധ്യാന പ്രക്രിയകൾ എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു തരാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ അതനുസരിച്ചിട്ട് ക്ഷമയോടുകൂടി ഇരിക്കാനായിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ തയ്യാറാവേണ്ടത്. 2 മണിക്കൂർ മുതൽ 4 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരേ ഇരിപ്പിലിരുന്ന് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാനുള്ള നിരവധി പദ്ധതികളുണ്ട്, മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അത് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം തയ്യാറാവണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് നമ്മളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കൊരു ഭജന ചെല്ലാം. ഭജനയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ഈശ്വരൻ എന്താണോ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ള മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം.
तो एक भजन आपकी सेवा में अर्ज करते हैं जी। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कीमती है ये समा। जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है, 84 चक्कर लगाया है, फिर ये हाथ में आया है। हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिले ये बार बार ना। कीमती है ये समा। लाया ठग को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा वाणिज्य न कमाया। क्या तू कमाया किस लिए आया, सौदा किया नाशवा। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कीमती है ये समा। करना तो काम जो किया ना, प्रभु का नाम लिया ना, कभी चलाया ज्ञान दिया ना, प्रेम का प्याला पिया ना। मन को जो भाता है मासंडा खाता है, पीता रहा शराब। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कीमती है ये समा। में आए जा, वचनों पे अमल कमाए जा, प्रभु का नाम दे आए जा, जीवन सफल बनाए जा। जब ले प्रभु का नाम आए जो तेरे काम, साथी बने दो जा। कीमती है ये समा।
बसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम बुला दिया, कल पगार में लगा लिया, कल के धंधे जो कल के फंदे वो माया पदार्थ बना, कीमती है ये समा किसे लगाता कहाँ, जिसमें आजा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश हुआ, कीमती है ये समा। समय का लाभ उठाए ना, हाथ से कया फिर आए ना, कल पे छोड़ पछताए ना, कल किसी के हाथ आए ना, कहीं शस्त्र नाम थी जप ले नाम थी, फिर न मिलेगा समा, कीमती है समा इसे लगाता कहाँ, ससनी आजा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश हुआ, कीमती है ये समा, कीमती है ये समा। तो भजन में आपने सुना समय बेशकीमती है, समय आपको जो मिला मनुष्य शरीर ये सर्वोत्तम है, इसमें आप अपने विल पावर को जगा के, आत्मविश्वास को जगा के इस मृत्युलोक में भगवान अल्लाह गॉड राम की कृपा और रहमत को पा सकते हैं, और शरीर को तंदुरुस्त कर सकते हैं, और सक्सेस के लिए कोई और टॉनिक की जरूरत नहीं, मालिक का नाम आपको ऐसी नेक सक्सेस दिलाएगा जिससे शरीर भी तंदुरुस्त रहे, आत्मा भी तंदुरुस्त रहे, और आपको पूरी शांति बनी रहे। ഈ ഭജനയിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടതെന്താണ്? നമ്മുടെ സമയം വളരെ വലുതാണ്, പാവനമാണ്. നമുക്കാണ് ഈ സമയം മുഴുവൻ കിട്ടിയത്. ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ഈ സമയത്തെ പവിത്രമായി വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരം ഈ മൃത്യുലോകത്തിൽ ഈശ്വര കൃപയാൽ സജ്ജമാകണം എന്നർത്ഥം. ശരീരം സമ്പുഷ്ടമാക്കണം, ശക്തമാക്കണം. എന്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സതുകരമായ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുവേണ്ട മന്ത്രം എന്താണ്? അത് ഈശ്വര ചിന്ത മാത്രം. तो आप में से कोई सवाल, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है मलयालम में, तो राजेश जी उसका ट्रांसलेट करेगा और उस जवाब देंगे, उसका भी ट्रांसलेट मलयालम में होगा। कोई भी आप बात पूछना चाहता है, कोई भी क्वेश्चन आप धर्मानुसार, कोई आपने जीवन का कुछ भी ऐसा तो आप पूछ सकता है, हमारे बारे में कुछ भी ऐसा, कुछ भी आप पूछना चाहे आप पूछ सकता है। आप जरा हाथ खड़ा कीजिए या खड़े हो जाइए, तो ये माइक लेके आपके पास आ जाएगा। ഇനി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. നമുക്ക് ഏതുവിധത്തിലുള്ള ധാർമ്മികപരമായ മതപരമായ ചോദ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആശ്രമത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളോ എന്തും വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അത് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം, അത് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ചോദിക്കേണ്ടവർ ദയവ് ചെയ്ത് അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് കൈ ഉയർത്തുകയോ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയോ ചെയ്താൽ മൈക്കുമായിട്ട് അവിടെ എത്തുന്നതായിരിക്കും. जी वो पूछना चाहते हैं? पूज्य गुरु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम बेटा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि केरल में ऐसे मंदिर हैं शिव जी के जहाँ पे मांस प्रसाद के तौर पे दिया जाता है, तो ये इसके बारे में आप क्या संदेश देंगे? और दूसरी बात इसी से जुड़ा हुआ है,
मेरे ख्याल से संदीप चैतन्य या उदय चैतन्य या और कोई टीवी में आकर ये बताते हैं कि जो पहाड़ी इलाका है जहां बर्फ होता है वहां पे मांस नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे। बल्कि हमने ये देखा है जब पहाड़ियों में जाते हैं तो वो सर्दियों के दिन को छोड़ के गर्मियों के दिनों में भी वो जब ठंड पड़ती है बर्फ में तो वो नीचे उतर के आते हैं 2 घंटे में। तो आप जरा एडवाइस करेंगे इसमें क्या? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आप मलयालम में थोड़ा इनका सवाल बोल दीजिए, क्वेश्चन बोल दीजिए ताकि सबको पता चले। ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ച 2 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, കേരളത്തിലെ ഒരു ശിവക്ഷേത്രമുണ്ട്, അവിടെ മാംസം അത് പൂജിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പരാതി. അതിന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് അതിന് ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്? മറ്റൊന്ന്, കേരളത്തിലെ ഏതോ ഒരു സന്യാസി സമൂഹം, അത് സന്ദീപ് ചൈതന്യാണോ ഉദിത് ചൈതന്യാണോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പില്ല, പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു, അതായത് മലമുകളിലൊക്കെ അതിശൈത്യമുള്ള മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് മാംസം ഭക്ഷിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലൊരു പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംശയം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ഉത്തരം? तो पहले आपके पहले सवाल का जवाब, शिव महादेव, हमने शिव पुराण पढ़ा, सभी ग्रंथ वेद शास्त्र पढ़े हैं, हमें ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला कि शिव जी मांस का प्रसाद खाता है या मांस का प्रसाद देता है। आपके केरला में क्या चलता है, हम किसी का बुरा नहीं बोलता, हम किसी धर्म का काट नहीं करता, किसी के खिलाफ किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन जो हमने वेद शास्त्र में पढ़ा है उसमें शिवजी महादेव जी ने जहर पॉइजन तो पिया सारे वर्ल्ड को बचाने के लिए, नशा ना तो किया, ना मांस खाया, ना किसी को खाने की प्रेरणा दिया। तो वहां तो प्रसाद जो प्योर वेज है, आमतौर पे जो वेद शास्त्र में लिखा है वही प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। पहले तो आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। ശിവഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഒരു മാംസ പ്രസാദം അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. ശിവപുരാണം വരെ ഞാൻ പഠിച്ചു നോക്കിയതാണ്, അതിലൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം, പാലാഴി കടഞ്ഞു വന്ന സമയത്തുണ്ടായ ആ വിഷം അതുപോലും സ്വയം ഭുജിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിച്ചതാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടാത്ത ഒരു വിഷവസ്തു അത് പ്രസാദമായിട്ട് നൽകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യ. ഞാൻ ഒരു വിധത്തിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തെ നിന്ദിക്കാനോ ഒന്നും ഞാൻ തയ്യാറല്ല. പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളുടെ ഒരു മതസംഹിതയിലും മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശവും ഒരു ഇതിലും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. दूसरा इनका सवाल था कि जो बर्फ पड़ती है वहां अगर मांस नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, आपका क्या एडवाइस है? रशिया में इंडिया से लोग स्टूडेंट लोग डॉक्टरी करने जाता है, तो जिनको हमने मेथड ऑफ मेडिटेशन दिया, ऐसा बच्चा भी स्टूडेंट गया, काफी स्टूडेंट गया उधर डॉक्टरी करने के लिए, कह रहे थे कि यहां मीट एग लेना पड़ेगा। हमने उनको बोला आप चने, बादाम और काजू या फिर नारियल का जो सूखा हुआ खोपा होता है, जिसको उधर बोलते खोपरा, आपके क्या बोलते हैं, नारियल सूख जाता है उसका, तो ये चीजें ले जाओ ड्राई फ्रूट टाइप। तो उन बच्चों ने, स्टूडेंट ने, वहां माइनस में भी 30 डिग्री चला जाता है, ऐसा इतना ज्यादा वहां टेम्परेचर डाउन रहता है। तो उन्होंने वो खाया, वो साल में एक बार बीमार होया, 1 टाइम, और जो एग मीट खाता था वो साल में 5 बार बीमार हुआ। हम गारंटी देता है कि आप विदाउट नॉन वेज के प्योर वेज से कहीं भी रह सकता है और बिल्कुल तंदुरुस्त रह सकता है। രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഈ ശൈത്യ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉയരം കൂടിയ മലമേഖലകളിലൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാംസം കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് സംശയം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറയാം. റഷ്യയിലേക്ക് ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി കുട്ടികൾ, സ്റ്റുഡൻസ് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ, ധ്യാന പ്രക്രിയ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന സമയത്ത് അവർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, -30 ഡിഗ്രി വരെ ടെമ്പറേച്ചർ താഴുന്ന, ഊഷ്മാവ് താഴുന്ന റഷ്യൻ മേഖലകളിൽ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് മാംസാഹാരമില്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? അതിന് ഭാരതത്തിന്റെ തന്നെ മാതൃകകളുണ്ട്. നമ്മളതിന് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അതിൽ നമുക്ക് ഈ കപ്പലണ്ടി, ബദാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള
നമ്മളുടെ ധാന്യങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കൊപ്ര, ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ മിശ്രിതം അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഊഷ്മാവിനെ കൃത്യമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പോഷകാഹാര ഗുണമുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ്. അത് കഴിച്ച ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായ അനുഭവം, അവിടെ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖം വന്നപ്പോൾ, അതേസമയം സാധാരണ കുട്ടികൾ, മാംസാഹാരം ഭക്ഷിച്ച കുട്ടികൾ, അവർക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ 5 തവണ വരെ അസുഖം വന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. जी, कोई और सवाल पूछना चाहे तो कहीं भी कोई बात, हाँ वो पूछना चाहते हैं. നമസ്കാരം ഗുരുജി. നമസ്കാർ. ഇവിടെ പരാമർശിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവ് കുറവുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു ശിവക്ഷേത്രത്തിലും മാംസം പൂജിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണ്ണൂരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊരിക്കലും ഒരു ശിവഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠയല്ല. കേരളത്തിലെ ശിവഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും മാംസം പൂജിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമസ്കാരം. नमस्कार जी. इन्होंने जो उत्तर दिया, जो पहले जो सज्जन ने पूछा कि केरल में एक महाशिव क्षेत्र में ऐसा मांस का प्रसाद देते हैं, लेकिन उन्होंने बोला नॉर्थन केरला में एक जगह है, एक मंदिर है उधर वो, लेकिन एक शिव भगवान का प्रतिष्ठा नहीं है. वो उधर मंदिर मूर्ति शिव भगवान का नहीं है. वहां पर कुछ ऐसा होता है, तो ये उनका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा गलत है, ऐसा वो उत्तर दिया. जी 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 जी. तभी हमने कभी सुना नहीं, ऐसा किधर भी नहीं सुना कि शिव भगवान के ऐसा प्रसाद मांस दिया जाता है. जी. ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലവും കേട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ സ്വയം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. जी, ये आगे हाथ खड़ा, आप पूछना चाहते हैं? आगे पीछे भी हैं एक सज्जन जी, आपके पास आते हैं वन बाय वन. हाँ जी जी. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഈ മദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലതിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിളിലും ഖുറാനിലുമൊക്കെ മദ്യത്തിന്റെ, ബൈബിളിൽ പറയുന്ന മദ്യം അവരുടെ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കുർബാനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വൈനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തു തന്നെ ഒരു വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് മദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവം ബൈബിൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. കാനായിലെ കല്യാണത്തിന് വൈൻ തീർന്നു പോയിട്ട് ക്രിസ്തു വൈൻ കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ വരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന് 5000 പേർക്ക് ക്രിസ്തു മത്സ്യം നൽകുന്നതായിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോ ബൈബിളിൽ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിലും മൂരിയെ കൊന്ന് സദ്യ നടത്തുന്നതായിട്ടും പന്നിയെ കൊന്ന് സദ്യ നടത്തുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ ബൈബിൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഖുറാനിലും അതുപോലെ തന്നെ സദ്യകൾക്ക് മാംസം ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പറയുന്നുണ്ട്. മുഹമ്മദ് നബിയും മാംസം കഴിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ മതങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് പ്രതിപാദിക്കുകയും ആ കാലദേശത്തിന്റെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ മദ്യവും മാംസവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാരകമായ ഒരു വിപത്തായിട്ട് മദ്യവും മാംസവും ലൈംഗിക അരാജകത്വവും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു വലിയ വിപത്തായിട്ട് അത് കണക്കാക്കുകയും, ഇപ്പൊ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രചരണ പരിപാടിക്ക് വലിയ പഞ്ഞൊന്നുമില്ല. കേരളീയർ പൊതുവെ ഇതിന്റെ എല്ലാം ദൂഷ്യവശങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരുമാണ്. മദ്യത്തിന്റെയും മാംസത്തിന്റെയും ലൈംഗിക അരാജകത്തിന്റെയും സ്വാമി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഈ ആശയം കേരളത്തിന്റെ ഭാരതത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു വലിയ വിപത്തിന്റെ പരിഹാരം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള പല സ്ഥലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലെ ജനത ബോധവാന്മാരാണ്. പക്ഷെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കേരള ജനതയ്ക്ക്. इन्होंने दो बात कही. एक तो क्राइस्तव धर्म में और इस्लामिक धर्म में ट्रेडिशनली दे आर सेइंग दैट दिस wine is using in the tradition of Christ in the marriage functions. Wine is using like that in Bible says, and in Quran also they are saying that we can use the meat like that he knows about that tradition and religion. So इसका जवाब पहले
कि हमने जो कुरान शरीफ पढ़ा और बाइबल पढ़ा, उसमें उस टाइम का हालात लिखा था कि अपना जीवन बचाने के लिए आप इनको छोड़ के ऐसा ऐसा अगर टाइम पड़े तो यूज करें, अदरवाइज आपको अगर प्योर वेज उपलब्ध है तो आप नॉन वेज ना लें, ऐसा भी है। दूसरा, शराब ना तो हमने जो पढ़ा, ना तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने पिया और ना ईसा मसीह ने पिया, जो हमने पढ़ा। आगे उन्होंने वो जो पीता नहीं वो लिखेगा कैसे कि आप पियो, हमें नहीं लगता किसी पैगंबर ने ऐसा लिखा है। ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക ധർമ്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ ധർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരൊരിക്കലും മദ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു മതസംഹിതയെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നല്ല കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പഠിച്ചതിലൊന്നും അത് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് സസ്യാഹാരത്തിനെ പരമാവധി ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ തന്നെ അരുളി ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിലെ ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട് എന്നതൊഴിച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മതങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാംസം കഴിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം ഉപയോഗിക്കണമെന്നോ അത് ഒരു സംഹിതയായിട്ടോ ഒന്നും പറഞ്ഞതായിട്ട് എന്റെ അറിവിലില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ മദ്യം, ലഹരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ശീലമാക്കുന്നു, അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതിൽ മതത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് മതനിന്ദ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ കാണേണ്ടത്. ആ തരത്തിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈശാ മസീഹയോ അതായത് ക്രിസ്തുദേവനോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകനായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് നബിയോ സ്വയം ഇത് ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. और दूसरा क्या था? दूसरा सवाल क्या था? दूसरा तो इन्होंने बोला कि केरल का जो परिस्थिति है, इधर बहुत सारे ये लहरी मद्य और वाइन यूज करता है, उसके बारे में केरल का जो लोग है ये सभी लोग इसका बुरी आदत जानता है, मालूम है इससे क्या होता है, तो ये जानबूझकर यहाँ इधर लोग कर रहा है. तो इसलिए हम सभी का ये एक ड्यूटी है इसे अवॉइड करने का. इसलिए आप भी जो प्रयत्न करता है, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे साधु संत लोग प्रयत्न करता है, लेकिन यहाँ का आम आदमी इससे बहुत होशियार है, फिर भी ये लोग उस मुसीबत में है. इसे उसका जी क्योंकि केरला में स्टडी बहुत है, सब पढ़ा लिखा लोग हैं, हमें मालूम है, लेकिन सिर्फ दुनियावी स्टडी करने से बैड हैबिट्स छूटता नहीं. बैड हैबिट्स तब छूटेगा जब आत्मविश्वास, विल पावर इंसान के अंदर ज्यादा आ जाएगा, तो नेचुरली वो उन बैड थिंग्स को छोड़ देगा अपने आप जो बुरी हैं. नॉलेज है लेकिन छोड़ नहीं पाता, क्योंकि आत्मा का वीकनेस है, सोल वेरी पुअर हो चुका है. तो उसको पावरफुल बनाने के लिए हम मेथड ऑफ मेडिटेशन देता है. आप अपने होम में, घर में कहीं भी उसको कंटिन्यू करेगा तो आपके अंदर आत्मबल, विल पावर आएगा, उससे आप टोटली बैड थिंग्स अपने आप छोड़ देगा. കേരളത്തിന്റെ ഈ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. കാരണം കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാസമ്പന്നരുള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയതുകൊണ്ടോ ഡിഗ്രി നേടിയതുകൊണ്ടോ ഒരു ദുശീലം മാറില്ല. ദുശീലം മാറണമെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ മാറണമെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലൂടെ, ആത്മബലത്തിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ട ഒരു മാനസികമായ അവസ്ഥയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധ്യാന പ്രക്രിയകളാണ് ഗുരുക്കന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ തന്നെയാണ് ഞാനും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ പരിശ്രമിക്കുന്നതും അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ആത്മബലം, ആത്മീയ വിദ്യ, അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും മാനസികമായിട്ടുള്ള ദൗർബല്യങ്ങളെ നീക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ये सज्जन हाँ पूछना चाह रहे हैं. गुरुजी नमस्कार. नमस्कार. See, all the religions aims and says at the salvation of the mankind. All the religion which is been born in the world, existent in the world, everybody aims and preaches for the betterment and salvation of the mankind. Then why to have different religion? ये आदमी के दिमाग में आ गया. आदमी, आप थोड़ा मलयालम में वो सवाल बोल दीजिए. എല്ലാ മതങ്ങളും മുക്തിയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഭാരതത്തിലുള്ള മതമായിക്കോട്ടെ പുറത്തുള്ള മതമായിക്കോട്ടെ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുക്തിയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്.
ഈശ്വരീയമായ ചിന്തയിലൂടെയുള്ള മുക്തിയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഒരു മതം പോരെ. तो इसका जवाब ये है कि अलग अलग धर्म है, उसका लोग लड़ता इसलिए क्योंकि पहनावा और वेशभूषा हर कोई धर्म का पहन लेता है. धर्म में जो लिखा है उस पे बहुत कम लोग चल रहा है, तो यही चलाने के लिए हम सत्संग करता है ताकि लोग धर्म पे चले. ये हम गारंटी देता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनिस्ट, अगर इस मिनट यानी इस मिनट अगर वो मानता है धर्म को, तो अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बह सकती है. നമുക്കറിയാം, ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പലതരത്തിലുള്ള വേഷങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഭാഷകളും ജീവിത രീതികളുമായിട്ടാണ് മതങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മതസംഹിതകളെക്കുറിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഈ നിമിഷം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി നമ്മളുടെ മുഴുവൻ ലോകത്തിലും ഈ ശാന്തിയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ ഗംഗയൊഴുകും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് ധ്യാനമാർഗത്തിലൂടെ, ധ്യാന പ്രക്രിയകളിലൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നൽകാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. वो पीछे सज्जन, हाँ वो काफी देर से, हाँ जी पीछे पीछे, जी 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 हाँ करते हैं अभी 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 सबका 1 by 1 जब भी टाइम मिलेगा. जी, അങ്ങയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അതിന്റെ മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ്? അങ്ങയുടെ റെസിപ്റ്റ് കണ്ട് ഡൊണേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംഘടനയുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്താണ്? ऐसे सत्संग आप हर भारत में करते हैं, हर लोग दुनिया में करते हैं, इसका आपका मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा क्या है? और इतना बड़ा एक अपना जो देरा सच्चा सौदा फाउंडेशन है, इसका सोर्स ऑफ इनकम पैसा कहाँ से आता है? ये पूरा काम आप कैसे चलता है? हमारे आश्रम का जो ब्रांचेस है वो पूरा वर्ल्ड में है, और मेन आश्रम हरियाणा में है. वहाँ 700 एकड़ जो एग्रीकल्चर लैंड है, हम खुद पूरा एग्रीकल्चर ट्रेंड है, टोटली वर्क करता है. टेक्निक, नई नई टेक्निक से वहाँ वेजिटेबल लेता है, जिसका बहुत सारा वहाँ लोगों में उससे जो मेनली उससे जो आमदन आता है वो है. जो हमारे साथ आप लोग देखते हैं बहुत सारी व्हीकल्स है, तो ये जो लोग वेलफेयर का वर्क करता है, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी उत्तर प्रदेश से है, कोई पंजाब से है, कोई दिल्ली से है, कोई राजस्थान से है, तो ऐसे अलग अलग स्टेट का लोग खुद अपना व्हीकल लेके आता है. आश्रम का कुछ व्हीकल है जो हम लेके आते हैं, तो उसका खर्चा वो जो लैंड है उससे पे करता है. ഭാരതത്തിലും ഭാരതത്തിന് പുറത്തുമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്, ഈ ദേരാ സച്ച സൗദ ഫൗണ്ടേഷൻ ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ആശ്രമം സിർസ എന്ന് പറയുന്ന ഹരിയാനയിലാണ്. 700 ഏക്കർ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷിഭൂമി അത് സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ ആശ്രമം നിലനിൽക്കുന്നത്. അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷി, ജൈവവളവും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൃഷി പദ്ധതികൾ അവിടെ നടക്കുന്നു. ഞാൻ സ്വയം ഒരു കർഷകൻ കൂടിയാണ്. ഞാനും പരിശ്രമിക്കുന്നു, എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന വരുമാനം അത് ആശ്രമത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകൾ ആശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം അത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവരവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. जी, कुछ और फिर आप मेडिटेशन आपको बताएगा. और कोई सवाल पूछना चाहता है? जी, ये सज्जन हैं, एक इधर भी थे, ये भी हैं. आप राजेश जी, एक ये आपके पास, ये जिनके पास पेपर है. जी जी, നമ്മൾ മൈക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പിടിക്കുകയാണ്, എങ്കിലും ചോദിച്ചു പോവുകയാണ്. आप बोले 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 हमें कुछ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ മുട്ടയും മീനും ഇറച്ചിയും കഴിക്കാതെ കരിങ്കല്ല് ചുമക്കാൻ പോവോ സ്വാമി എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ പേപ്പറും പിടിച്ചോട്ട് റോട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് 2 ദോശയും ഒരു ചായയും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കാം. കരിങ്കല്ലും ചുമക്കാൻ പോകാൻ എന്റെ തലയിൽ മുഴയുണ്ട്, ഇവിടെ ആർക്കൂടെങ്കിലും തപ്പി നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ഈ പേപ്പറും പിടിച്ചോട്ട് നിന്നിട്ട് സ്വാമിജിയുടെ അടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കുമെന്നാണ് സ്വാമിജി ചോദിക്കണം. ഈ മുട്ടയും മീനും ബീഫും ചിക്കനും കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് സ്വാമിജി ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. बताइए राजेश जी, क्या कह रहे हैं? उन्होंने पूछा है कि ये कड़ी मजदूरी करते वाले एक मजदूर है, इसलिए उन्होंने बोला कि
उसका सिर में पत्थर गिरा, इसलिए तो पत्थर ऐसा काम कर रहा है वो। तो ऐसे कड़ी मजदूरी करने वाले हम लोग बिना मांस और यज्ञ खाने से हमको जीवन ऐसे है रुकता नहीं है। ये आपको साइको है, साइको। हम खुद 1 मिनट, हम खुद 24 घंटे में 18 घंटे एग्रीकल्चर करता है, एग्रीकल्चर 18 घंटा, और नॉन वेज बिल्कुल बचपन से, जन्म से आज तक नहीं खाया, और हमारी बॉडी में कहीं कोई फर्क नहीं। 18 आवर कंटिन्यू डू द एग्रीकल्चर वर्क, 18 आवर्स। तो इनसे पूछो ये कितने घंटे करता है। അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഹരിയാനയിലെ അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്രമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാർഷിക വൃത്തി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. 24 മണിക്കൂറിൽ 18 മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന കരുത്തുറ്റൊരു ശരീരമാണ് എന്റേത്. ആ ശരീരത്തില് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ, ജനിച്ചിട്ട് ഇന്നേ വരെ മാംസാഹാരം ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് എന്റെ ശരീരം ഇത്ര കരുത്തായത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിന് ഉദാഹരണം. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. मेडिटेशन जो मेडिटेशन है उसमें एक ऐसा पावर है कि अगर सिर्फ आदमी मेडिटेशन करे और प्योर वेज खाए तो उसमें वो पावर आता है जो कहने सुनने से परे, बहुत पावर आता है। ये तो सिर्फ पत्थर उठाता है। हम 1 क्विंटल का जो बोरी होता है भरा हुआ, उसको कंधे पे उठा के चल पड़ता है। और जो फावड़ा चलाता है, इधर पता नहीं क्या बोलता है आप, एग्रीकल्चर में जो जिससे जमीन खोदता है, तो वो हम कंटिन्यू कई घंटे चला लेता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग हार्ड वर्क करता है सब लोग, हम ऐसे नहीं खाता, हम खुद हार्ड वर्क करता है। हमने खुद अपने पे ये करके देखा है, तो आपको बताने आया है कि आप प्योर अगर वेज खाएगा तो उसमें पावर होता है। हाथी, गैंडा, बहुत ऐसे पावरफुल, हॉर्स, तो उनमें ऐसे लोग हैं जो प्योर वेज हैं और वो दुनिया में सबसे पावरफुल हैं। ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒന്ന് നമ്മൾ ചില ധ്യാനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുകയും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സസ്യാഹാരം ഭക്ഷിക്കുകയും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരോഗ്യം നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കും. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് സംശയം വേണ്ട. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉദാഹരണം. ഞാൻ നിരന്തരം പണിയെടുക്കുന്ന ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിൽ, എന്റെ തോളിൽ 1 കിൻഡലോളം വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ 18 മണിക്കൂർ പണിയെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ മുഴുകാറുണ്ട്. എന്റെ കരുത്തെന്ന് പറയുന്നത്, എന്റെ ആത്മവിശ്വാസം അത് ഉയർത്തുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ വഴിയാണ്. അതേപോലെ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ മാംസാഹാരം ഒന്നും തന്നെ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി സസ്യാഹാരത്തിലൂടെ ഈ കരുത്തിലൂടെയാണ് നേടുന്നത്. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആത്മബലം തന്നെയാണ് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പണിയെടുക്കാൻ പ്രേരണയാകുന്നത്, അല്ലാതെ മറ്റു വസ്തുക്കളല്ല. മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ആന, കുതിര തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങൾ, അവരുടെ ശക്തിയുടെ ആധാരം എന്താണ്? അവരൊന്നും മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നവരല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ശരീരം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം സ്വാമിജി അത് പറഞ്ഞതാണ്, മനുഷ്യ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ സസ്യാഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം തെളിയിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സംശയത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനമില്ല. जी, वन बाई वन। स्वामी जी। हाँ बेटा। स्वामी जी, आपने बोला था बिना मांस खाने के बाद में अपना तबीयत को मलयालम में बोल दें, वो बोल देंगे हमें। अगर आप हिंदी बोल सकते हैं बढ़िया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने बोलेगा, मैं अपना ये रॉक है ना, रॉक पत्थर का काम करने वाला है। जी बेटा, जी बेटा। लेकिन यो लेने के लिए मेरे को तबीयत नहीं है, मीन्स ताकत नहीं है। ताकत नहीं है, इसके लिए मैं मांस पक्का खाना करना पड़ेगा। ठीक है, शक्ति लेने के लिए मांस करना पड़ेगा। लेकिन बिना मांस खाने में कैसे मैं कैसे शक्ति लेगा? अभी तो मेरे को मालूम है। अभी आपको जवाब दिया कि आप सिर्फ केरला में पत्थर नहीं तोड़ता, पूरे वर्ल्ड में पत्थर तोड़ता है लोग। मालूम है। हरियाणा में भी पत्थर तोड़ता है। वहाँ रोड वगैरह बनता है, बड़ा बड़ा पहाड़ है, उनमें से पत्थर को तोड़ा जाता है। उसमें रोड का वो कंक्रीट हथौड़ों से बनाया जाता है। पर दे आर प्योर वेजिटेरियन और वेरी पावरफुल मैन। यहाँ बहुत सारा लोग आया है जो पत्थर ही तोड़ता है, हार्ड वर्कर है, लेकिन मांस खाने की जरूरत नहीं है। ये वेद शास्त्रों में हमने अपने पे आजमाया है। आप मानना नहीं है तो आपकी मर्जी, क्योंकि आप मर्जी का मालिक है। लेकिन आपको ये गारंटी देता है, आप हमारे साथ चलो,
हम आपको दिखाएगा। आप भी हार्ड वर्क करना, एग मीट खा के, और वो प्योर वेज खा के करेंगे, देखते कौन ज्यादा काम करता है। तो इससे ज्यादा हम और क्या कहें। हमने इधर देखा केरला में और उधर भी देखा, हर जगह लोग पावरफुल भी है, थोड़ा वीकनेस भी होता है, ये अलग अलग लोगों में होता है। लेकिन ये नहीं है कि जो वेजिटेरियन है वो कोई कमजोर होता है, ऐसा ये सोचना भी गलत है। സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്നവൻ ദുർബലനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒട്ടും ശരിയല്ല. കാരണം ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കൽപ്പണിക്കാരുണ്ട്, കല്ല് പൊട്ടിക്കുന്നവരുണ്ട്, പാറ ചുമക്കുന്നവരുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഹരിയാനയിൽ വന്നു നോക്കൂ, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ മുൻപേ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉത്തരവ് ഇത് തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ശാരീരിക ക്ഷമത അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വലുതാണ്. അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് യാതൊരു വിഷമവുമില്ല. ഭാരതത്തിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തര ഭാരതത്തില് കൃത്യമായിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രം കഴിക്കുന്ന എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവർ കരുത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലും കരുത്തന്മാരുണ്ട്, ദുർബലരുണ്ട്. ഹരിയാനയിലും കരുത്തന്മാരുണ്ട്, ദുർബലരുണ്ട്. എല്ലാം ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഓരോ വ്യക്തികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. പക്ഷേ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ, സസ്യാഹാരം ശീലിക്കുന്നതിലൂടെ കരുത്തുറ്റ ഒരു ശരീരം വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഞാൻ എന്റെ തന്നെ ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞു. ये सज्जन काफी देर से खड़े हैं राजेश जी, काफी देर से नौजवान। पिताजी धन धन सतगुरु जी। सबसे पहले पिताजी मैं एक्स स्टूडेंट हूँ अपने सिरसा स्कूल से। मैं 2006 में पास आउट हुआ था। उसके बाद जयपुर गया, कोटा भी गया, पर अपने स्कूल जैसा प्यार कहीं नहीं मिला पिताजी। इतने मतलबी लोग हैं पिताजी, इतने ज्यादा मतलबी। मैं तो कभी कभी परेशान हो जाता हूँ कि अगर मतलब एक नारा मात्र ऐसी चीज है जो मुझे मतलब ऐसी जगह से निकाल के एक फ्री माइंड में खड़ा कर देता है ना। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं जितना सिमरन करता हूँ उसका अगर दुगना कर दूं तो मैं तो दुनिया भूल ही जाऊं। जी जी। और दूसरी बात पिताजी, अपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका ही मतलब कोई रजा ही है कि पिछले थर्सडे को बड़े भैया का ऑपरेशन होना था, कल बात भी की थी आपसे। जी जी जी। अचानक हम तो यहाँ आए थे, अचानक पता चला कि आप भी यहाँ आए हुए हैं और ऑपरेशन बाई चांस इस वेडनेसडे को शिफ्ट हो गया है। वो भी आपकी रजा थी क्योंकि हम 8 जुलाई को सिरसा जा नहीं पाए थे। भैया के 8 ऑपरेशन हो चुके हैं, 9th है। हाँ जी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि ऑपरेशन से पहले आपके दर्शन नहीं हुए थे, तो मम्मी के, पापा के, सबके दिमाग में ये था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब जब उन्हें घर जाके बताएंगे कि पिताजी के वहां दर्शन हो गए थे, वो तो मतलब खुशी में नाच ही जाएंगे। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद सुमन करना बेटा। जी, एक सज्जन उधर पीछे खड़े हैं, शायद कल भी इन्होंने बात की थी। നമസ്കാരം സ്വാമിജി. നമസ്കാരം ബേട്ട. സ്വാമിജി, അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഉപയോഗിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ജനങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജിമ്മിൽ പോയി മസിൽ കൂട്ടിയാലേ ബലം വരൂ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങയുടെ ഈ നോളജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് മാത്രം പ്രസംഗിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? കാരണം അങ്ങയ്ക്ക് ശിഷ്യഗണങ്ങൾ, അങ്ങ് ഇതിനു മുമ്പ് 3 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാരാരും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നോളജ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് അങ്ങ് മാത്രം പ്രസംഗിച്ചത് കൊണ്ട് ആയോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. इन्होंने जो कल भी यही पूछा था, क्योंकि केरल में जो अभी एक शैली है कि फास्ट फूड खाना, हर जगहों पर ऐसा दावा है फास्ट फूड का, एक कल्चर बन गया है। तो ये बुरी आदत बढ़ गया है। और एक अलग चीज है कि सभी लोग, युवा पीढ़ी लोग जिम्नेशियम में जाते हैं और अपना तंदुरुस्ती बढ़ाने के सोचते हैं, लेकिन काम करके तंदुरुस्ती बढ़ाना ऐसा एक आदत इधर पर नहीं है। तो आपने जो कर रहा है वो बहुत अच्छा काम है, लेकिन अकेला आप कैसे ये कर सकते हैं? आपका जो बाकी सब लोग हैं, आपका शिष्य लोग हैं, उनको भी ये करना चाहिए, अलग अलग जगहों पर जाकर करना चाहिए, ऐसे एक विनती उन्होंने रखा। जी जी, असल में ये जो रूहानियत है इसमें एक गुरु प्रथा है, गुरु प्रथा। उसमें जो गुरु है, जो ट्रेंड है, फुली ट्रेंड, उसको गुरु आगे हुक्म देता है कि आपने ये जाके ट्रेनिंग देना है। शिष्य लोग जो है वो जाता है, हर जगह जाता है, पूरे वर्ल्ड में लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लेकिन जो मेथड ऑफ मेडिटेशन है वो वही बता सकता है। जैसे आपको कल बोला, ट्रेंड ही ट्रेनिंग देता है।
अनट्रेन किसी को ट्रेन नहीं कर सकता, तो उसी तरह एक गुरु ही शिष्य बनाता है। इसलिए हम हर जगह पहुंच जाता है, यहां भी जरूरत होता है। और बाकी जो आपने बोला कि वाकई फास्ट फूड है, ये चीजें लोग बहुत लेता है, तो अगर मसल वगैरह बनाना है, पावर, उसके लिए जिम वगैरह जाता है, वर्क करके नहीं बनाना चाहता, तो आपके लिए खुराक जो प्योर वेज है वो बेस्ट है। इनसे जो फास्ट फूड है, इससे किसी का कोई मसल वसल नहीं बनता। हमने ये आजमाया है। तो इसके लिए जैसे आप नॉर्मली मिल्क लेता है, या आपके काऊ या भैंस है, उसका जो भी घी है वो नंबर 1 आज पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर भी मान चुका है। अपने इंडिया का डॉक्टर ने बोला है सबसे नंबर 1 स्पोर्ट्समैन के लिए घी है या मिल्क है, वो लेना चाहे तो। बाकी हम सबसे प्रेयर करता रहता है कि बाकी फास्ट फूड में कोई अलग तरह की पावर नहीं होती, ये हकीकत है। ദേരസച്ച സൗധ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുരു പരമ്പരയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുരു പരമ്പരയിൽ ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജ്ഞാനം അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗുരു അടുത്ത ആളിലേക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ആജ്ഞ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്, നീ പോയി ഈ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുമെന്ന്. ആ നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു ആജ്ഞ കിട്ടിയ ആളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ധ്യാന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗുരുവചനത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പരമാവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാനും ഞാൻ ഒരുക്കമാണ്. ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കാര്യം. മറ്റൊന്ന്, കേരളത്തിലെ ഈ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതികളെ കുറിച്ചിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വ്യായാമത്തിലൂടെ ജിംനേഷ്യങ്ങളിൽ പോയി ആണ് ശരീരം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമുള്ള ധാരണകൾ അത് ഉണ്ട് എന്നറിയാം. പക്ഷേ കൂടുതലും വെജിറ്റേറിയൻ കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ വ്യായാമത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നത് നമ്മൾ സ്വയം ശീലിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം, ലോകത്തിന് മുഴുവൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമാണ് നമ്മളുടെ പശുവിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും പ്രധാനമായിട്ടും നെയ്യ്. ഭാരതത്തിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല, ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ തന്നെ ഡോക്ടർമാരും എല്ലാം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ഒരു വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്യാണ്. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന കരുത്ത് വളരെ വലുതാണ് എന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കാൻ ശീലിച്ചാൽ തന്നെ കരുത്ത് വരും എന്നതും ഈ യുവതലമുറ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് പോലെയുള്ള അപകടകരമായ ഭക്ഷണ രീതികൾ അത് ശരീരത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാനും സ്വയം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിരന്തരം നമുക്ക് പരാതികൾ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സസ്യാഹാര ശീലത്തിലൂടെ അതേപോലെ തന്നെ പാലുൽപ്പന്നങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. जी अश्वत बेटा, अश्वत जी, बस आप टाइम आप लोग देंगे तो हम तो बैठा है, जितना मर्जी आप क्वेश्चन करें. जी जी. Yes, I am a special educator by profession. I am a psychologist also. जी, I do lots of spiritual shopping from 2000 onwards, and most of the purpose of this, most of the meditation is the evolution of the mind. And lot of the mind power people says that there is a lot of importance on 12/12/2012. What do you say? जी, आप मलयालम में बोल दें. क्या क्या डॉक्टर साहब आप ये बोलें. സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹം മാഡം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ധാരാളം തരത്തിലുള്ള സ്പിരിച്വൽ മെഡിറ്റേഷനുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പോയിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ വർഷത്തിൽ 12/12/2012 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം അതിനെന്തോ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള എന്തൊരു സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എന്താണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം. साइकोलॉजी के शी इज अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट. क्या कह रहे थे? उन्होंने बहुत सारे लोगों से सुना कि 12/12/2012 that day, what is the importance of that day? Do you know anything about that? Oh yeah. तो ऐसा कुछ नहीं है. साइंटिस्ट 1982 से वर्ड को फिनिश करने पे लगा हुआ है. फिर 99 में, फिर 2000 में भी 2 में, कभी अभी तक कुछ नहीं हुआ. और हमें लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है. पर अगर किसी को डर है तो
उस गॉड को, भगवान को याद करो, ताकि पावर आए आपके अंदर और उस डर से पे आप जीत हासिल कर सके. अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ശാസ്ത്രലോകം കുറെ നാളായിട്ട് ഈ ലോകത്തെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 1982-ലും 90-ലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2002-ലും ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ചില തീയതികളെ കുറിച്ചിട്ടോ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചില തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും എല്ലാം പുറത്തുവിടുകയുണ്ടായി. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ലോകം നിലനിൽക്കുന്ന ഈശ്വരന്റെ ശക്തിയാലാണ്. ആ ഒരു ശക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്കാണ് സ്വയം ബോധ്യമാവേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കരുത്താണ് നാം സ്വയം ആർജിക്കേണ്ടത്. जी आपके आगे इधर साइड में. हाँ जी जी. ഗുരുജി നമസ്കാർ. നമസ്കാർ ബേട്ട. ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മാംസം കഴിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ? കാരണം നമ്മൾ സയൻസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാംസമാണ്. സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മാംസവും മുട്ടയും മീനും കഴിച്ച് കഴിയണമെന്നാണ്. വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലാണ്, കുട്ടികൾക്ക് വളർച്ച കൂടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മീൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ DHA കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ്, കുട്ടികളുടെ മെമ്മറി വളർച്ച കൂടുമെന്നാണ്. അപ്പം ഇന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാംസം കഴിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നാണ്. അതുപോലെയല്ല, ഞാൻ മുസ്ലിമാണ്. അപ്പം നബി 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മാംസം കഴിക്കണമെന്നും ഒന്ന് മാംസം കഴിക്കേണ്ടെന്നും. കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് പോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോർക്ക്, പിഗിന്റെ മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, സയൻസ് വളരുന്നതിന് മുമ്പ് നബി പറഞ്ഞതാണ്. നബി പറഞ്ഞ അന്ന് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേപ്പ് വോം ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് നബി അന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ആ സമയത്ത് മാംസം കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ മാംസം കഴിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിക്കണം. താങ്ക് യു. इन्होंने जो प्रस्ताव किया है कि स्कूल्स में अभी जो सब लोग करते हैं और सब लोग पढ़ाते हैं कि मांसाहार खाना चाहिए, एग खाना चाहिए, इससे बहुत सारे प्रोटीन मिलता है और अपने जो पैदा होने वाले नए बच्चों को ये तंदुरुस्ती देगा. ऐसा प्रमोशन होता है, फूड का प्रमोशन ऐसा होता है इधर स्कूल्स में. तो इसलिए मांसाहार आवश्यक है, जरूरी है, ऐसा एक राय है इनका. दूसरा है, ये स्वयं एक इस्लामिक रिलीजन का स्टूडेंट है और उन्होंने बोला कि नबी ने 2 बात किया है, एक मांसाहार छोड़ने का और एक मांसाहार खाने का. मांसाहार छोड़ने का जो उन्होंने बताया, क्योंकि जो पिग का मीट है ना, वो करने से अपने टेप वेम का बीमारी आ जाएगा. इसलिए उस समय उन्होंने साइंटिफिक उतना रिसर्च उस समय नहीं था, फिर भी उन्होंने उसके बारे में बताया. लेकिन उन्होंने